औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीर काहलू हाज़र CNP न्यूज़ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੇ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ इमरान खान साहब के खिलाफ। कैसी बदकिस्मती है साडे लोगों की और कैसी बदकिस्मती है मेरे इस मुल्क की कि जड़े चोर डाकू लैके दौलत चले गए ने, किसी के खिलाफ कोई परचा नहीं। चंद दिन पहले, चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले एक दुबई लीक्स आईयां सी। इन्नी इन्नी लोगों का पैसा, इन्ना लोगों की इन्वेस्टमेंट, इन्ना लोगों का चोर बाजारी उत्थे निकली आ, किसी ने कोई नहीं पूछा। और 192 मिलियन जिदी BBC तक रौली पई आ, हर वॉइस ऑफ अमरीका तक रौली पई आ, टीवी चैनल साढ़े कम ही होर कोई नहीं 192 मिलियन 192 मिलियन का विरध करते फिरते ने। दोस्तों, हैरानगी की गल यह आ कि 192 मिलियन रुपए नहीं बल्कि पाउंड सन जिहड़े पाकिस्तान के अंदर आए ने और वो गौरमेंट नूं मिल गए। गौरमेंट तो मुराद यह आ कि वो गौरमेंट की किसी ट्रेजरी चले गए, वो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे वापस कर दिते गवर्नमेंट सिंध नूं ते वफाकी हुकूमत नूं। लो जी, ये ते केस की बनता, मैं तो इस गल्लों हैरान हाँ। पहले नंबर पर मैनू नहीं समझ आ रही कि एक पैसे किसी दे आए ने, गौरमेंट नूं मिल गए ने, ਉਹਦਾ पर्चा कादा या ਉਹਦਾ केस कादा कि इमरान खान उस गिल्टी है जी, इमरान खान ये कर गया वो कर गया। हैरानगी की गल। दूसरे नंबर पर आ कि अल कादर यूनिवर्सिटी जी बनी आ, जिहदा बलेम किया जा रहा कि इन्हां पैसों के लैके ते गलत अख्तियारात नूं इस्तेमाल किया गया और अल कादर यूनिवर्सिटी बनी। दूसरी हैरानगी की गल यह आ कि यह अल कादर यूनिवर्सिटी जिहड़ी आ, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई आ, ये लोगों का रफाह आमा का एक अदारा बन गया वा। ये किहड़ा जुर्म आ जिहदे खिलाफ यह केस चल रहा। तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरी हैरान कुन गल यह आ, ये केस बन गया, जिहड़ा नैब सी उन्हें केस किया कि बनता ही नहीं गा, पता नहीं कित्थों बनाया, किस तरह बनाया, की कीता की नहीं कीता, केस बन गया। उसकी समात भी हो गई। समात हो के अज तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले अनाउंस हो गया जी, 23 दिसंबर को ऐलान कर दिता जाएगा। 23 दिसंबर को उसका फैसला नहीं सुनाया गया। उस तो बाद दूसरी डेट दे दी गई 3 जनवरी, फिर नहीं सुनाया गया। फिर डेट देती 13 जनवरी, फिर नहीं सुनाया गया। समझ नहीं आती कि इस केस दे विच की ऐसी पोशीदा चीज आ जिहड़ी अनाउंस नहीं हो रही या जिहदा नतीजा या जिहदा फैसला नहीं सुनाया जा रहा। मैं टिपिकली नहीं कहना चाहता कि साडी अदालतां दे मामलात की ने, हर बंदा जानता भी है और हर को पता भी है और सानू सारे नहीं पता कि जो कुछ जिस तरह हो रहा वे मेरे प्यारे मुल्क के अंदर इंसाफ नाल और इंसाफ नाल। हैरानगी की गल यह आ कि इनू फिर 13 तारीख तो फिर अगे पोस्टपोन कर दिता गया, 17 तारीख को फैसला देंगे। एक आया वो फैसला अमरीका चो सदर ट्रंप ने भेजना में या कैनेडा के वजीर आजम ने भेजना में या अफगानिस्तान के सदर ने भेजना में, किन्ने ये काम करना में जरा डिले हो जान डी कि अजे फैसला नहीं पिछों आ रहा। फैसला तो वह है जो महीना पहले सेव हो चुकिया, जिहदे विच बड़े सीधी सीधियां गल्लां ने, सीधे सीधे मामलात ने और जिहड़ा मुलजम है वो बार बार प्रैशराइज कर रहा, बार बार वो जिद कर रहा कि मेरे खिलाफ जो भी फैसला तुसीं सुनाओ। तो मैनू नहीं समझ आती साडी अदलिया नूं की प्रॉब्लम आ कि वो फैसला क्यों नहीं देंदे। फैसला बिल्कुल देना चाहिए, हर सूरत च देना चाहिए, लेकिन ये चीज़ सामने रख के अदलिया नूं, जज साहबान नूं सामने रख के कि इन्हां सारिਆਂ मरना भी है और अल्लाह के अगे हाजिर भी होना कि तुसीं इंसाफ की कीता, क्योंकि बड़ी कड़ी सजावां इन्हां लोगों वास्ते होने जिहड़े इंसाफ की कुर्सियां ते बैठ के बेइंसाफी करते हैं। लिहाजा
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਰੁਪਈਏ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨਾ ਏਡੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਨਾ ਏਡੇ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਨਾ ਏਡੇ ਜਾਹਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, 3 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 80 ਤੋਂ % ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫਿਦਾਈ ਨੇ, ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੌਦਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਰ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਨਿਕਲਿਆ 200 ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੱਢੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2-4-10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮ-ਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸੂਸਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਲੇਟ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਸ ਡਿਨਾਇਡ ਜਸਟਿਸ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਦਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਨਾ ਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਠਾਣੀ ਪਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਫਰਮਾਏ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।